वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरावो। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है तुहाडा? ठीक हो? तबीयतां सेहतां ठीक हैगियां वा? ठंड ठुंड तो नहीं किसी मेरे भैन भरा नूं लग गई हैगी? मौसम नहीं ना ठीक है, बारिश नहीं ना हुई हैगी, इस वजह दे नाल हर घर दे विच नज़ले जुकाम खांसी सारा कुछ नाल ही चलन डिया। मेरे घर भी सारे बच्चे बीमार होए सीगे ते अल्लाह दा शुक्र आ भी हुण ते ठीक हैगे आ। ते मैं अज बना रही सीगी साग ते मैं कहा मैं अपने भैन भरावां नूं दस्सां भी कुकर दे विच भी साग पक जांदा हैगा वा। थोड़ा जिहा साग बनाउण लगी सीगी ते इस वजह नाल मैं कहा चलो मैं अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करा भी साग कुकर दे विच भी पक जांदा वा। ठीक है जी। ते थोड़ा जिहा साग हैगा वा ते मेथी पालक बाथू थोड़ा थोड़ा मैं ना लै लिया। बर्तन धो के रखे हुए धुप ते खुशक हो जाएंगे ते फिर किचन दे विच ओह अलमारियां हैगियां ना फिर उत्थे खराब हो जांदियां वा अलमारियां। इस वजह दे नाल बर्तन ना खुशक करके ना फिर रखी दे आ। ते साग मैं धोन लगी हैगी आ, धो के ते कुकर दे विच पानी हैगी। तुहानूं मैं दसदी हां भी कुकर दे विच भी जल्दी साग पक जांदा, बालन दी भी बचत ते टाइम दी भी बचत। ठीक है जी। हाँ जी यह साग मैं धो लिया वा ते मैं हुण विच पाउंदी पई आं कुकर दे। थोड़ा थोड़ा धो के ना कुकर दे विच पाई जाना हैगा वा। जदों साडे थल्ले बैठ जाना वा ना साग ने ते फिर असीं ना सीटी लगानी हैगी आ भी जल्दी से साडा साग ना पक जाऊगा। ठीक है जी। थोड़ा जिहा सीगा इत्थे अज मैं मशीन दे नाल नहीं चीरिया ते बैठी बैठी ने ना मैं हत्थ नाल ही छुरी दे नाल ही कट लिया ते मैं कहा चलो घुल ही जाना है कुकर दे विच जो पकाना है वा जल्दी घुल जाना वा। गंदला गंदला थल्ले हैगियां वा मैं जाके छानने दे विच पा के ना चंगी तरह इन्हां धो लईआं। हेलो जी अज थोड़ा जिहा साग बनाउण लगी आ। क्यों आंढियां गुआंढियां दे घर साग हैगा वा ते इस वजह नाल मैनूं टेंशन कोई नहीं हैगी भी चलो जिहड़ा थोड़ा जिहा मैं बनाना हैगा वा ते मैं अपने घर ही रखांगी। साडा एक डंग लग जाना हैगा वा, टेंशन कोई नहीं। आंढियां दे भी साग हैगा वा ते गुआंढियां दे भी साग हैगा वा। इस वजह नाल मैनूं टेंशन कोई नहीं भी अल्ले म्हल्ले च फिर देना तो बनदा वा ना। इदां दी कि स्वाद साग हो गया, कड़ी हो गई ते हंसाया घर देईदा हैगा, प्यार वादा वा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी ये साग साडा थोड़ा ही है ना इस वजह नाल आ गया वा सारा ही कुकर दे विच ते थोड़ा जिहा असीं इहनूं पकांदे आ ते फिर असीं लावांगे इहनूं सीटी थोड़े जे टाइम दी। ठीक है जी। बहुत जल्दी पक जाएगा। साग साडा ना थल्ले बैठ गया हैगा वा बिल्कुल। जदों पाया सी ते किद्दां कुकर भरिया होया सीगा, थल्ले चला गया हैगा वा ते इह इक पाइया मिर्चां लै लईआं वा मैं ते इह विच पाउण लगी आं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक विच पा देना हैगा वा तकरीबन ना 3 चमचियां मैं नमक दियां विच पातियां हैगियां वा ते लसन ना जिहड़ा मैं तुड़कन लगी हुई फिर पाऊंगी। फिर लसन विच ज़्यादा हो जांदा वा ना ते फिर बच्चों के ना गले पक जाते हैं, गर्म होंदा वा ना लसन इस वजह दे नाल। ते हुण मैं ना सिर्फ ना 5 मिनट की सीटी लगानी हैगी ते 5 मिनटां दे विच साडा साग घुल जाना ते फिर मैं तुहानूं दिखांदी। ठीक है जी। हाँ जी यह देखो माशाल्लाह साग साडा हो गया वा। 5 मिनट की मैं सीटी लगा ली सी ना ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुण मैं ना पा के ना मिट्टी की हांडी दे विच ते घोटन लगी हैगी आ ते ये बहुत सोहना हो गया वा। मैं तुहानूं गंदल फेंक के दिखांदी आ, गर्म हैगी आ ते आ देखो गंदल देखे कितनी मोटी हैगी आ ते आ देखो बिल्कुल खुर गया वा ते बस मदना वजना वा ते साग ने घुल जाना। सिर्फ मैं 5 मिनट की सीटी लगाई सीगी। ठीक है ना ते 5 मिनटां दे विच साग तैयार ते मैं तुहानूं ना घोट के दिखांदी हैगी आ ते माशाल्लाह बहुत प्यारा बन जाना घोट के।
ਆ ਲੋ ਜੀ ਮਦਨਾ ਵੱਜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਘੋਟਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਅੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਗ ਘੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਗ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਟੀ ਲਗਾਈ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਗ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਟੀ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਕੋਟ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾ, ਅਦਰਕ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਸਣ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਤੁੜਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਘੀ ਪਾਤਾ ਵਾ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁੜਕਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਗ ਵੀ ਮੈਂ ਘੋਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੰਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਘੀ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਘੀ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਸਣ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੋ ਕੇ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ। ਲਸਣ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਤੇ ਲਸਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਵਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਸਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਗ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਮਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। 1.5 ਚਮਚ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਲਈ ਆ ਤੇ 1.5 ਮੈਂ ਨਮਕ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਗ ਤੁੜਕਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਤੁੜਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਗ
ਪਾ ਲਈਏ। ਸਾਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਬੜ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਤੁੜਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਗ ਦੀ ਤੁੜਕਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁੜਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਧਨੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈਦਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਧਨੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਾਗ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਗ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਗ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।